Hello students, welcome to this class of the physics, okay, that is DSC physics. So let's solve the next problem. Next problem is like this. To what depth below the surface of the sea should a rubber ball be taken as to decrease the volume by 0.1%, okay? Take density of seawater is 1000 kg per meter cube. Bulk modulus of rubber is 9 into 10 raised to 8 Newton per meter square, and acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Okay, so this is the question. Now here, what is the information given? Data given that we are going to write first. Okay, here volume is to be decreased by 0.1%. Means change in volume upon original volume is equal to 0.1 divided by 100. Okay, volume 0.1% न decrease करायचं आहे. म्हणजेच delta V by V is equal to 0.1 divided by 100 होणार. Density of the water is also given. Density of water is 1000 kg per meter cube. Okay, and the bulk modulus is also given. Bulk modulus is 9 into 10 raised to 8 Newton per meter square, and value of G is also given, that is 10 meter per second square. So this is the information given. So this depth is to be calculated. आता हे तुम्हाला माहिती पाहिजे की वॉटरच्या सरफेस पासून जसं आपण खाली जातो तसं काय होतं, प्रेशर वाढत 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 जातं. ओके, सरफेसला सगळ्यात कमी प्रेशर असतं आणि डेप्थला जाईल तसं प्रेशर वाढत जातं. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला हा एक फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. सपोज दिस इज अ सरफेस ऑफ वॉटर. हा एक सरफेस ऑफ वॉटर आहे. ओके, आणि सरफेस ऑफ वॉटर पासून डी एवढ्या डेप्थला आपण गेलो तर तिथं किती प्रेशर क्रिएट होत आहे माहितीये का? The pressure is given by a formula rho into G into D. So this is the formula for the pressure or change in pressure that we can see. म्हणजे वॉटरच्या सरफेस पासून D इतक्या डेप्थला गेलो तर how much pressure is created? Delta P is equal to rho into G into D, where rho is the density, G is the acceleration due to gravity, and D is the depth. Okay, now here we know the formula to solve this problem is delta V by V is equal to delta P by K. This is a very important formula for the bulk modulus. Delta V by V is equal to delta P by K. Okay, now we want to calculate the depth. So delta P, first of all we are going to replace this delta P. So therefore what will happen to this formula? That is delta V by V is equal to rho G D divided by K. Okay, now this depth is to be calculated. So depth will be kept as it is to the right hand side. Okay, depth will be kept as it is to the right hand side. Remaining terms are taken to the left hand side. So what will happen? K divided by rho G into delta V by V. Correct na? K numerator ला जाणार आणि rho into G denominator ला येणार. So depth is remaining to the right hand side as it is. Okay, so that is to be calculated. So therefore final answer is, now D is equal to, इथं values place करूया. Value of K is 9 into 10 raised to 8. Okay, divided by density is 1000. 1000 can be written as 10 raised to 3. Okay, density आहे 1000, that can be written as 10 raised to 3. Value of acceleration due to gravity G. G ची value इथं किती घ्यायला सांगितले? 10 or it is 10 raised to 1 directly, it can be written. And delta V by V is 0.1 divided by 100. Delta V by V. Okay, so this is the calculation for the depth. आता बघा 9 तर डेफिनेटली इथे येणार आहे. सो ऑप्शन ए और डी मे बी देअर, बिकॉज ऑप्शन ए आणि डी मध्येच काय आहे? 9 हा नंबर आहे. ओके, सो 9 विल बी डेफिनेटली देअर इनटू. ओके, कॅल्क्युलेशन ऑफ पॉवर ऑफ 10. कॅल्क्युलेशन ऑफ पॉवर ऑफ 10 कसं होणार बघा? न्यूमरेटरला बघा 10 रेस टू 8 इंटू 0.1 म्हणजे किती होणार आहे? 10 रेस टू 7 होणार. न्यूमरेटरला बघा 10 रेस टू 8 इंटू 0.1. 0.1 न मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे पॉवर 1 न कमी करायची असते. 10 रेस टू 7 न्यूमरेटरला झालं आणि डिनॉमिनेटरला किती होणार? 10 रेस टू 3, 10 रेस टू 1 and 10 रेस टू 2. सो टोटल इट इज 10 रेस टू 6 it is. So 10 raised to 7 divided by 10 raised to 6. Okay, that is equal to 10 raised to 1. So 9 into 10 raised to 1, that is equal to 90 meter. So answer is D answer.
The next question now. A 2 meter long cord, radius 1 centimeter, which is fixed from one end, is given a twist of 0.8 radius. The shear strain developed will be. Shear strain developed. Okay. So what is given here? You can draw the diagram related to this. Okay. There is a rod like this. Okay. Diameter is very small, but for our convenience only, for better understanding, I have drawn it large. Okay. So this is the 2 meter long rod. This is the 2 meter long rod. Radius is only 1 centimeter. So here there is a radius fixed at one end. So it is fixed at the top end, for example, and it is twisted by 0.8. I think it is radian. Okay. And it is given a twist of 0.8. It should be, I think, radian. Radian, not radius. Okay. म्हणजे हे लो बॉटमचं जे एंड आहे ते काय केलेलं आहे, इट इज ट्विस्टेड लाईक दिस, फॉर एक्झाम्पल इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. मग ट्विस्ट केल्यावर बघा काय होणार. सपोज हे थोडस मोठं काढतो इथं मी तुम्हाला आणखी बेटर क्लिअर अंडरस्टँडिंग साठी. ओके. Suppose initially the point is here. Okay. Now it is twisted in anti-clockwise direction. Therefore, what will happen? Point A will shift here from this point to this point. Okay. And here there is an angle of twist. Okay. That is 0.8 radian. So this angle theta is given, theta. Now shear strain is nothing but this angle of shear. Na? Initially, suppose this is the first line. OA was the initial layer. Okay, final layer is like this. Okay, so OA layer will shift to this new position. That is OA dash, for example. And this is the angle of shear. You should know this. This is the angle of shear. So this is suppose A dash. Okay, that is the twist. A पासून A dash पर्यंत काय केलेला आहे, याला twist केलेला आहे. A dash is the twist. Now you know that this theta is nothing but arc length, that is A dash divided by the radius. Okay, and this angle of shear, that is phi, is equal to that is A dash divided by the length, this total length, that is L. Because angle is nothing but arc length divided by radius. Okay, so for this theta, arc length is A dash and angle radius is equal to R. Okay, and for this angle phi, arc length is once again A dash and the radius will be equal to L. And therefore phi by theta, इथं जर केलं phi by theta जर केलं तर A dash get cancel. Phi मधलं 1 by L राहणार आहे आणि theta मधलं 1 by R राहणार आहे. And therefore this is coming to be R by L. So angle of shear phi is equal to R by L into theta. So radius is given as 1 centimeter. So 1 into 10 raised to minus 2 meter. 1 centimeter means 1 into 10 raised to minus 2 meter. Length is given as 2 meter. And this angle theta is given as 0.8 radian. Okay. So this calculation is required to be done. So 0.8 divided by 2, that is 0.4 into 10 raised to minus 2, and therefore answer will be 0.004. Okay, so this is the answer. B answer is there. Okay, हे बघा बेसिक फॉर्म्युला मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेला आहे. हे डेरिव्हेशन ऑलरेडी आपण एकदा केलेलं आहे. ओके, म्हणजे एखादा रॉड जर ट्विस्ट केला तर अँगल ऑफ शियर अँड अँगल ऑफ ट्विस्ट मध्ये रिलेशन असतं R by L. हे तुम्हाला पाठच करून ठेवावं लागेल. म्हणजे प्रत्येक वेळी हे डेरिव्हेशन करावं लागत नाही. हे पाठ करून ठेवायचं. That is angle of shear divided by angle of twist is equal to radius divided by length of the rod. म्हणजे एखादा रॉड अप्पर एंडला फिक्स केला आणि लोअर एंडला धरून त्याला काय केला, पिळला, ट्विस्ट केला थीटा अँगल मधून, तर तिथं शियर स्ट्रेन किती प्रोड्यूस होणार आहे. शियर स्ट्रेन म्हणजेच काय, अँगल ऑफ शियर, दॅट इज फाय. फाय आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. त्यासाठी हा फॉर्म्युला पाठ करा. ट्विस्टिंग रॉडचे ट्विस्टिंगचा प्रॉब्लेम आला की हा फॉर्म्युला आठवायला पाहिजे. फाय बाय थीटा इज इक्वल टू R by L. फाय बाय थीटा इज इक्वल टू R by L. Phi by theta is equal to R by L. Same formula is used here. So therefore phi will be equal to R by L into theta, where R is the radius of that rod
L is the length of the rod and theta is the angle through which it is twisted. Okay. Once again I am repeating this question. Suppose आता पुन्हा एकदा 3 डायमेन्शन मध्ये घेऊया थोडंसं. 3 डायमेन्शन मध्ये ही ऑलरेडी कन्सेप्ट बघितलेली आहे तर देखील पुन्हा एकदा बघूया आपण. Suppose there is a rod like this. Okay, and it is fixed on the right hand side. Suppose fixed on the right hand side. आता राईट हँड साइड फिक्स्ड आहे त्याच्यामुळे ती मूव्ह होणार नाहीये. आता काय करायचं आहे, सम फोर्स लावून हे लेफ्ट हँड जे आहे ते काय करायचं आहे, आपल्याला रोटेट करायचं आहे, ट्विस्ट करायचं आहे, पिळायचं आहे. म्हणजे रॉडला काय करणार आपण, या राईट हँडला धरून पिळणार आहे, ट्विस्ट करणार आहे. ओके, आता ट्विस्ट करायच्या अगोदर सपोज आपण या सर्कम्फरन्स वरचा एक पॉइंट घेतला. ओके, सर्कम्फरन्स वरचा काय करतोय आपण, एक पॉइंट घेतोय. सर्कम्फरन्स वरचा पॉइंट घेतोय, दॅट इज ए पॉइंट फॉर एक्झाम्पल. आणि ट्विस्ट केल्यानंतर ए पॉइंट सपोज काय झाला, इथं शिफ्ट झाला, कारण क्लॉकवाईज पिळायला लागलोय ना आपण, क्लॉकवाईज ट्विस्ट करायला लागलोय. ए टू ए डॅश केला, ठीक आहे. तर इथं अँगल ऑफ ट्विस्ट कुठे येणार आहे, दिस इज युअर अँगल ऑफ ट्विस्ट. हिअर देर इज अ अँगल ऑफ ट्विस्ट दॅट इज थीटा, अँड हिअर देर इज अ आर, रेडियस आर. म्हणजे हे अँगल ऑफ ट्विस्टच्या डायरेक्शन जर बघायचं झालं तर असं होणार आहे. इनिशियली पॉइंट ए इज हिअर, final point a dash is here, and angle of twist theta is here, and r is the radius. So formula for theta can be written as a dash divided by radius. कारण थीटाचा फॉर्म्युला काय असतो, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. सो a dash divided by r हा झाला फर्स्ट फॉर्म्युला. त्याच्यानंतर अँगल ऑफ शियर म्हणजे काय असतं, सपोज दिस इज पॉइंट O. इनिशियली लेअर इज अलॉंग OA. इथला जो लेअर असणार आहे सिलेंडरचा OA या डायरेक्शन असणार आहे. ओके, ट्विस्ट झाल्यानंतर हा लेअर OA जो आहे तो काय होणार आहे, फायनली इट विल बिकम OA डॅश होणार आहे. आणि हा लेअर किती डिग्रीमध्ये रोटेट झाला, शिफ्ट झाला, त्याला काय म्हणतो आपण, अँगल ऑफ शियर असं म्हणतो. ओके, आता ही एवढीच डायग्राम जर आपण व्यवस्थित बघितली तर याच्यामध्ये L इज द लेंथ ऑफ द काय आहे, रॉड आहे. सो हिअर अँगल ऑफ शियर फाय इज इक्वल टू, वन्स अगेन आर्क लेंथ इज A डॅश divided by, now the radius will become equal to L, and therefore when equation 2 divided by equation 1 is done, equation 2 by equation 1 जर केलं, equation 2 divided by equation 1 केलं तर काय होणार आहे, that is A dash, sorry, equation 2 divided by equation 1 केलं तर काय होणार आहे, phi by theta. okay, phi divided by theta is equal to काय होणार आहे, फाय मधलं 1/L राहणार म्हणजे ते डिनॉमिनेटरला जाणार, आणि थीटा मधलं 1/R डिनॉमिनेटरला येणार म्हणजे ते न्यूमरेटरला जाणार आहे. सो फाय इज इक्वल टू R/L इज द फायनल फॉर्म्युला. सो अँगल ऑफ शियर और शियर स्ट्रेन, अँगल ऑफ शियर म्हणजेच काय असतं, शियर स्ट्रेन. दिस इज नथिंग बट द शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू R/L इंटू थीटा. सो दिस इज द बेसिक फॉर्म्युला. याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज प्लेस केलेले आहेत. ओके, सो दॅट इज द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन्स. Modulus of rigidity of liquid. Okay, modulus of rigidity is the property of solids only, and modulus of rigidity is 0 for liquid or the gases. Okay, so answer will be 0. Answer C is there. Mark the wrong statement. Sliding of molecular layer is much easier than compression or expansion. This is correct. Okay, म्हणजे हे बघा, हा सपोज एक ऑब्जेक्ट असेल, स्ट्रेचिंग फोर्स लावला तर याचं इलॉंगेशन होणार आहे, आणि या पद्धतीनं कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावल्यावर काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन होणार आहे. आणि एक फोर्स वर लावला आणि दुसरा फोर्स जर खाली लावला, एक फोर्स काय लावलेला आहे, टॉप लेअरला लावलेला आहे, दुसरा फोर्स बॉटम लेअरला लावला तर काय होणार आहे, स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स होणार आहे. लेअर असे स्लाइड होतात पुढे, लक्षात घ्या, लाईक दिस. आता याच्यामध्ये मोस्टली काय होतं, स्लाइडिंग ऑफ दिस लेअर इज जनरली इझियर दॅन द कॉम्प्रेशन ऑर एक्सपान्शन असतं. याचं रिझन काय आहे, बिकॉज y is more and eta is less. मी तुम्हाला सांगितलेलं आठवते का बघा, यंग्स मॉड्युलस हा कशाशी रिलेटेड आहे, स्ट्रेचिंग आणि स्ट्रेचिंग किंवा कॉम्प्रेशन से रिलेटेड आहे, आणि इटा जो आहे तो स्लाइडिंग ऑफ लेअर से रिलेटेड आहे. आणि यंग्स मॉड्युलस जास्त असतो आणि इटा कमी असतो, म्हणजेच काय होणार आहे, स्ट्रेचिंग जे आहे ना किंवा एक्सपान्शन जे आहे ना ते थोडंसं डिफिकल्ट असणार आहे, आणि शियर जे आहे ते कसं असणार आहे, किंवा स्लाइडिंग ऑफ लेअर जे असणार आहे ते कसं असणार आहे, थोडंसं इझियर असणार आहे. So A option is the correct option. Reciprocal of bulk modulus of elasticity is compressibility. This is also correct.
Okay, compressibility is the reciprocal of bulk modulus that we have studied. It is difficult to twist a long rod as compared to small rod. This is incorrect. लक्षात घ्या. एक तुम्ही एक्सपेरिमेंट करू शकताय. सेम डायमीटरचा काय करायचा, एक कमी लेन्थचा रॉड घ्यायचा आणि सेम डायमीटरचा काय करायचा, लॉंग लेन्थचा रॉड घ्यायचा. म्हणजे कुठलंही मटेरियल घ्या, त्याला काय मेटलच असायला पाहिजे असं काही नाही. आणि याला पण ट्विस्ट करून बघा आणि याला पण ट्विस्ट करून बघा. दिस कॅन बी ट्विस्टेड इझिली. लार्ज लेन्थचा जो रॉड आहे ना त्याला आपण इझिली ट्विस्ट करू शकतो आणि याला मात्र ओके दिस इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट. त्याला इझिली ट्विस्ट करू शकत नाही. दिस इज द केस ऑफ द our general knowledge. Okay, so it is difficult to twist long rod, so it is incorrect. Difficult to twist the short rod असं करेक्ट पाहिजे ते लक्षात घ्या. शॉर्ट रॉडला, कमी लेन्थच्या रॉडला आपण काय करू शकतो, इझिली ट्विस्ट करू शकत नाही. लॉंग लेन्थच्या रॉडला आपण काय करू शकतो, इझिली ट्विस्ट करू शकतो. ओके, सो C is a wrong statement. So correct answer is C. Hollow shaft is much stronger than the solid rod of same length and same mass. Hollow pipe is more stronger than the solid pipe. Remember this. Okay, this is also correct statement. Okay. हा डी ऑप्शन लक्षात आला का बघा तुम्हाला. सपोज हे बघा एक सॉलिड पाईप आहे. सो दिस इज अ कम्प्लिटली सॉलिड पाईप. ठीक आहे. आणि तेवढ्याच मासची आणि तेवढ्याच लेन्थची आपण काय केली, हॉलो पाईप घेतली तर ती अशी होणार आहे, हॉलो पाईप. ओके, आता ही हॉलो पाईप घेतल्यामुळे काय होणार, याचा डायमीटर थोडासा वाढणार आहे. कारण आतलं मटेरियल काढून ही कम्प्लिटली सॉलिड आहे फर्स्ट अँड दिस इज द हॉलो. ओके, तर इनसाइड मटेरियल काढावं लागेल आणि ते सरफेसवर टाकावं लागेल तुम्हाला. त्याच्यामुळे याचा डायमीटर थोडासा वाढतो डायमीटर. आणि ही जी आहे ना ती ऍज कम्पेअर टू दिस काय येणार आहे, ऍज कम्पेअर टू सॉलिड दिस इज अ मोर strong pipe. Okay, so hollow pipes are generally stronger than the solid pipe. Remember this for the same mass म्हणतोय. कारण सॉलिड पाईप मास आतमध्ये पूर्ण भरलेला असल्यामुळे याचा डायमीटर कमी होतोय आणि हॉलो पाईपला इनसाइडचा मास काढावा लागेल हॉलो करण्यासाठी. आणि ते मास काढून कुठे टाकावं लागेल, कारण दोघांचं मास आपल्याला तेवढंच ठेवायचं आहे. ते सरफेसवर ऍड करावं लागेल. सरफेसवर ऍड केलं तर काय होणार आहे, डायमीटर विल इन्क्रीज, देअरफॉर इट बिकम स्ट्रॉंगर. Next concept that we are going to study is stress strain diagram. Stress strain diagram. Stress strain diagram. Okay. Now what is this stress strain diagram? It is the diagram, or it is the graph between stress on the y-axis. Okay, stress on the y-axis and strain is on the x-axis. Okay, stress strain diagram is the stress on the y-axis and strain is on the x-axis. तर काय करायचं आहे बघा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी एक आपल्याला मटेरियल किंवा एक ऑब्जेक्ट घ्यायचा आहे. जनरली रॉड शेप्ड ऑब्जेक्ट असणार आहे आणि त्याच्यावरचा फोर्स ग्रॅज्युअली वाढवत न्यायचा आहे. आणि फोर्स ग्रॅज्युअली वाढवत नेल्यानंतर ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, स्ट्रेस पण वाढत जाणार. बिकॉज यू नो दॅट स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया. तर एक रॉड घ्यायचा आणि त्याचा फोर्स ग्रॅज्युअली स्टेप वाईज वाढवायचा आहे. थोडा 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 असा वाढवत न्यायचा आहे, लक्षात घ्या. ओके, फोर्स इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज्ड इन द स्टेप्स, सर्टन स्टेप्स. ओके, सो 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटनच्या स्टेप्स मध्ये वाढवत न्यायचा आहे. सो ऑटोमॅटिकली फोर्स वाढवत नेल्यानंतर स्ट्रेस वाढत जाणार आहे. त्याचबरोबर स्ट्रेचिंग फोर्स वाढवत नेल्यानंतर काय होणार आहे, त्याचं इलॉंगेशन पण होत राहणार आहे आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, स्ट्रेन देखील क्रिएट होणार आहे. स्ट्रेन इज नथिंग बट स्मॉल एल बाय कॅपिटल एल. ओके, तर ही डायग्राम कशी येते बघा. बघा, इनिशियली व्हेन स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 स्ट्रेन इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ओके, बघा फर्स्ट पॉइंट कुठला असणार आहे या डायग्राम मधला, दॅट इज पॉइंट फॉर एक्झाम्पल O असणार आहे. दिस इज पॉइंट O. ऍट दिस पॉइंट O व्हॉट इज हॅपनिंग, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 अँड देअरफॉर इलॉंगेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 0. O पॉइंटला फोर्स 0 आहे, त्याच्यामुळे स्ट्रेस देखील 0 येणार आहे आणि इलॉंगेशन नसल्यामुळे काय येणार आहे, स्ट्रेन देखील 0 येणार आहे. नाउ इनिशियली काय करायचं आहे, फोर्स आपण स्टेप वाईज जर वाढवला तर स्ट्रेस देखील काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. ओके, अँड अकॉर्डिंगली स्ट्रेन देखील वाढत जाणार आहे.
म्हणजे स्ट्रेस वाढवत नेला तर स्ट्रेन काय होणार आहे, वाढत वाढत जाणार आहे. अँड इनिशियली इट इज अ स्ट्रेट लाईन ग्राफ अप टू ए सर्टन पॉइंट विच इज कॉल्ड एज पॉइंट पी. आता या पी पॉइंटला काय म्हणतात माहितीये का, पी पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रपोर्शनल लिमिट. प्रपोर्शनल लिमिट असं म्हणतात. सो प्रपोर्शनल लिमिट असं का म्हटलं जातं, बिकॉज अप टू दिस पॉइंट, ओके, अप टू दिस पॉइंट काय असणार आहे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन असणार आहे. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. म्हणजेच याचा मिनिंग काय होतो, व्हेन स्ट्रेस इज डबल स्ट्रेन ऑल्सो बिकम डबल, व्हेन स्ट्रेस इज मेड ट्रिपल स्ट्रेन ऑल्सो बिकम ट्रिपल, अँड सो ऑन. अँड देअरफॉर पॉइंट पी इज कॉल्ड एज प्रपोर्शनल लिमिट. बघा पुन्हा एकदा सांगतोय, अप टू पॉइंट पी स्ट्रेस, up to point P, stress is directly proportional to strain and therefore graph is a straight line. Okay, परत आपण स्ट्रेस थोडीशी वाढवली तर आता कर्व जो आहे तो स्ट्रेट लाईन राहत नाही, परंतु त्याच्या पुढे आणखी एक पॉइंट येतो, दॅट इज ई. ओके, दिस ई पॉइंट इज कॉल्ड एज इलॅस्टिक लिमिट. ई पॉइंटला काय म्हटलं जातं, इलॅस्टिक लिमिट असं म्हटलं जातं. इलॅस्टिक लिमिट. नाउ यू नो द इलॅस्टिक लिमिट. इलॅस्टिक लिमिट इज द maximum stress up to which body behaves as perfectly elastic body. Okay, E point म्हणजे काय असणार आहे, it is the maximum stress up to which body behaves as a perfectly elastic body. म्हणजे E point पर्यंत बेसिकली काय होतंय, E point पर्यंत स्ट्रेस आपण नेली आणि स्ट्रेस रिमूव्ह केले तर बॉडी काय करते, पुन्हा एकदा ओरिजिनल शेप अँड साइज कम्प्लिटली रिगेन करते. म्हणजे ई पॉइंट पर्यंत स्ट्रेस लावला तर स्ट्रेन प्रोड्यूस होणार, आणि स्ट्रेस रिमूव्ह केला म्हणजे स्ट्रेस झिरो केला तर स्ट्रेन देखील काय होणार, झिरो होणार आहे. म्हणजे काय होते, परफेक्टली इलॅस्टिक बॉडी प्रमाणे ऍक्ट होते. कुठपर्यंत, ई पॉइंट पर्यंत. ई पॉइंटच्या पुढे मात्र काय होतंय, बॉडी परफेक्टली इलॅस्टिक म्हणून ऍक्ट होत नाही. म्हणजे ई पॉइंटच्या पुढे काय होतंय, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड बियॉन्ड पॉइंट ई, ओके, देर इज अ सर्टन स्ट्रेन, आणि स्ट्रेस आता रिमूव्ह केली तर स्ट्रेन मात्र झिरो होत नाही. देर इज अ परमनंट डिफॉर्मेशन. ओके, आफ्टर पॉइंट ई काय होणार आहे, देर इज अ परमनंट डिफॉर्मेशन इन द बॉडी. परत आणखी स्ट्रेस वाढवल्यानंतर काय होतंय बघा, there is a point y. Okay, so this point y is called as yield point. Yield point. Okay, आता हा yield point म्हणजे काय असतं लक्षात घ्या. At this point काय होणार आहे, there is a continuous elongation in the body, okay, without increase in stress. म्हणजे इलॅस्टिक लिमिटच्या थोडंसं आपण पुढे जर स्ट्रेस वाढवली तर स्ट्रेस सुरुवातीला वाढत जाते आणि तिथून पुढे काय होते, तिथून पुढे स्ट्रेस काय होते, स्ट्रेस आपण वाढवत नाही परंतु स्ट्रेन मात्र काय होते, वाढत 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 जाते. लक्षात घ्या. ओके, सो दिस हॅपन्स ऍट द इल्ड पॉइंट. याला इल्डिंग प्रोसेस असे म्हणतो. इल्डिंग म्हणजे बेसिकली काय असतं, देर इज इन्क्रीज इन स्ट्रेन विदाउट इन्क्रीज इन स्ट्रेस. बघा या पॉइंट पासून वाय पॉइंटच्या पुढे इथून इथपर्यंत जर तुम्ही बघितलं तर काय होतंय बघा, वाय पॉइंटला काय आहे, स्ट्रेस इथून इथपर्यंत स्ट्रेस तेवढीच आहे परंतु स्ट्रेन मात्र काय झालेली नाहीये, वाढलेली नाहीये. So at point y, what is happening? There is increase in strain. There is increase in strain is there, but there is no increase in stress. Okay. So this point is called as yield point. आता yielding फायनली काय होणार आहे, थांबणार आहे. म्हणजे कंटिन्युअस इलॉंगेशन वायरचं होत राहतं आणि इलॉंगेशन थांबतं. आता इलॉंगेशन थांबल्यानंतर नेक्स्ट काय होणार आहे, आता आपल्याला परत इलॉंगेशन करायचं असेल तर परत स्ट्रेस वाढवावा लागणार आहे. सो स्ट्रेस इज फर्दर इन्क्रीज्ड. स्ट्रेस फर्दर इन्क्रीज केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं, यू हा एक पॉइंट मिळतो. यू हा पॉइंट म्हणजे काय असणार आहे, दिस इज द पीक ऑफ दिस कर्व, दिस इज द मॅक्सिमम पॉइंट इन दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. आणि त्याच्यानंतर काय होतं, फायनली तो ऑब्जेक्ट काय होणार आहे, ब्रेक होणार आहे ऍट दिस पॉइंट बी. ओके, सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर दी एनी टाइप ऑफ मटेरियल. इट इज मोस्टली इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल. म्हणजे यू पॉइंट हा कुठला आहे, यू पॉइंट इज कॉल्ड ॲज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अल्टिमेट टेन्साइल strength. Okay, so this is the maximum stress the material can sustain. Okay, एवढी जास्तीत जास्त स्ट्रेस ते सबस्टन्स काय करू शकतं, सस्टेन करू शकतं. And B is the point where finally the rod breaks. B is called as breaking point किंवा breaking stress, breaking point म्हणूया त्याला. B is called as breaking. B पॉइंटला काय होणार आहे, ब्रेक होणार आहे. लक्षात येते का बघा, पुन्हा एकदा सांगतोय,
सपोज हा एक रॉड आहे, ओके, बेसिकली हा एक रॉड आहे, लक्षात घ्या, आणि याच्यावर काय केलेलं आहे आपण, स्ट्रेचिंग फोर्स लावलेला आहे एफ. या फोर्समुळे स्ट्रेस क्रिएट होणार आहे आणि त्याचबरोबर याचं इलॉंगेशन जे होणार आहे त्याच्यामुळे स्ट्रेन क्रिएट होणार आहे. आता हा फोर्स आपण काय केलेला आहे, स्टेप वाईज वाढवत नेलेला आहे आणि त्याच्यामुळे प्रोड्यूस होणारे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन काय केलेली आहे या ग्राफवर आपण प्लॉट केलेले आहे. ओके, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन या ग्राफवर आपण प्लॉट केलेली आहे. ठीक आहे, तर सुरुवातीला कसं होतंय बघा, अप टू पॉइंट पी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अँड देअरफॉर अप टू पॉइंट पी द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन. म्हणजे पी पॉइंट पर्यंत काय होतंय, स्ट्रेस डबल केली तर स्ट्रेन पण डबल होतंय, स्ट्रेस ट्रिपल केली तर स्ट्रेन पण ट्रिपल होतंय. ओके, इफ स्ट्रेस इज फर्दर इन्क्रीज्ड अप टू पॉइंट ई, बॉडी बिहेव्स ॲज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. ई पॉइंट जो आहे त्याला काय म्हणायचं, इलास्टिक लिमिट असं म्हणायचं, आणि ई पॉइंट पर्यंतच काय होते, बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी म्हणून ऍक्ट होते. म्हणजे ई पॉइंट पर्यंत स्ट्रेस लावली आणि रिमूव्ह केली तर बॉडी काय करते, ओरिजिनल शेप अँड साईज रिगेन करते. हे कुठपर्यंत होतं, ई पॉइंट पर्यंतच. ई पॉइंटच्या पुढे आपण स्ट्रेचिंग केलं तर मात्र काय होणार आहे, स्ट्रेस लावल्यानंतर इलॉंगेशन होणार आणि स्ट्रेस रिमूव्ह केल्यानंतर पूर्णपणे इलॉंगेशन डिसअपियर होत नाही, थोडंसं परमनंट डिफॉर्मेशन राहायला चालू होतं. आता इलास्टिक लिमिटच्या वर आणखी थोडीशी स्ट्रेस वाढवली, वी गेट द पॉइंट वाय विच इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट. ओके, व्हॉट इज दिस यील्ड पॉइंट? ऍट दिस यील्ड पॉइंट देर इज इनक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट इनक्रीज इन स्ट्रेस. मी काय सांगतोय बघा, वाय पॉइंटला देर इज इनक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट इन्क्रीज इन स्ट्रेस. म्हणजे स्ट्रेस तर आपण वाढवत नाही, परंतु इलॉंगेशन मात्र कंटिन्युअसली होतच राहते. ओके, होत राहते ते इलॉंगेशन आणि फायनली इलॉंगेशन व्हायचं थांबते. ओके, सो हा जो पार्ट आहे ना, दिस इज कॉल्ड एज यील्डिंग पार्ट. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज यील्डिंग. आता इलॉंगेशन होणार आहे, एक सर्टन अमाऊंट ऑफ इलॉंगेशन होणार आणि फायनली इलॉंगेशन व्हायचं थांबणार आहे. आता तिथून पुढे फर्दर इलॉंगेट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, फर्दर स्ट्रेस इज इन्क्रीज्ड. Now further stress is increased, you will find that the stress can reach to this maximum point U. याच्यावर स्ट्रेस कधी जातच नाही त्या मटेरियलची. U पॉइंटला स्ट्रेस रीच झाली की मध्ये काय होतं, याच्या नेकिंग फॉर्म व्हायला चालू होतं. म्हणजे बघा, हा रॉड इथपर्यंत फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेच झालेला आहे असा फोर्स लावल्यामुळं, आणि यू पॉइंटला आपण पोहोचलेला आहे. यू पॉइंटला पोहोचल्यानंतर काय होतं, सडनली मध्ये नेकिंग फॉर्म व्हायला चालू होतं. म्हणजे काय, मध्ये कुठेतरी सडन डिक्रीज इन डायमीटर होतं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेकिंग. अँड फायनली त्या पॉइंट मधून काय होणार आहे, इट ब्रेक्स लाईक दिस, ब्रेक्स. फायनली इथून असा तो काय होणार आहे, ब्रेक होणार आहे. आणि ब्रेक होत असतानाचं जे स्ट्रेस आहे, ओके, ते काय असणार आहे, ब्रेकिंग स्ट्रेस असणार आहे. सो बी पॉइंटला फायनली काय होतं, ते ब्रेक होतं. सडन नेकिंग झाल्यामुळे इथं स्ट्रेस काय होते, हे कमी होते. ओके, सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. दिस इज ओनली फॉर द डक्टाईल मटेरियल्स. दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाईल, म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय होतं, जास्त इलॉंगेशन होऊ शकतं, त्यांच्यासाठीच ही काय असणार आहे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम असणार आहे. So let's write all this definition. First is the proportional limit. Proportional limit. So what is the proportional limit? The point up to which stress is directly proportional. Stress is directly proportional to strain. Okay, so this is the proportional limit. Up to this point, stress strain diagram is a straight line. Stress strain diagram is a straight line. Okay, straight line. So this is the information related to the proportional limit. Next,
is the elastic limit. Elastic limit. So it is the point up to which, it is the point up to which body behaves as perfectly elastic body. Perfectly elastic body. Okay. Perfectly elastic body. This means that there is no permanent deformation up to this point. Okay. Up to this point, there is no permanent deformation. There is no permanent deformation. Okay. But after this point, permanent deformation starts forming. म्हणजे ई पॉइंटच्या पुढे आपली स्ट्रेस गेली की तिथून पुढे काय होणार आहे, स्ट्रेस लावली, इलॉंगेशन होणार, स्ट्रेस रिमूव्ह केलं तर पूर्णपणे ओरिजिनल लेंथला ते येणार नाही, थोडीशी परमनंट डिफॉर्मेशन त्याच्यामध्ये राहणार आहे. सो दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलास्टिक लिमिट, दॅट इज पॉइंट ई. नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट Y, which is called as yield point. So what is this yield point? It is the point where there is increase in strain without increase in stress. म्हणजे याचा मीनिंग काय होतो, फोर्स तर आपण वाढवत नाही, परंतु इलॉंगेशन मात्र काय होतं, त्यावेळेचा जो फोर्स असणार आहे तो आहे तेवढाच राहतो आणि कंटिन्युअसली इलॉंगेशन मात्र होत राहतं. एक सर्टन इलॉंगेशन होतं आणि फायनली थांबतं. दॅट इज कॉल्ड एज यील्डिंग. ओके. सो इट इज the point, it is the point up to which it is the point at which it is the point at which there is increase in strain without increase in stress. Without increase in stress, there is increase in strain without increase in stress, that is continuous elongation. Continuous elongation without increasing the force. म्हणजे यील्ड पॉइंटच्या पाठीमागे किंवा यील्ड पॉइंटच्या पुढे जनरली काय होतंय, फोर्स वाढवला तरच इलॉंगेशन वाढते. लक्षात घ्या, फोर्स वाढवला तरच इलॉंगेशन वाढणार, बरोबर आहे ना. यील्ड पॉइंटच्या पुढे किंवा यील्ड पॉइंटच्या पाठीमागे. आणि यील्ड पॉइंटला एक्झॅक्टली काय होतंय, फोर्स तर वाढवत नाही आपण, म्हणजे स्ट्रेस तर वाढवत नाही, परंतु इलॉंगेशन मात्र कंटिन्युअसली होतच राहते. लक्षात घ्या, म्हणजे लेंथ वायरची वाढत राहते. म्हणजे थोडक्यात समजा विचारलं की एखाद्या मटेरियल पासून वायर आपल्याला काढायची असेल तर स्ट्रेस कुठल्या पॉइंटला लावावे लागणार आहे, कुठल्या पॉइंटची स्ट्रेस लावावी लागणार, म्हणजे यील्ड पॉइंटची जी स्ट्रेस आहे ना, ती यील्ड पॉइंटची स्ट्रेस आपल्याला काय करावं लागेल, त्या मटेरियलला लावावं लागेल. सो ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, कंटिन्युअस इलॉंगेशन होत राहणार आणि त्याची वायर फॉर्म होणार आहे. लक्षात येत आहे. म्हणजे वायर फॉर्म करण्यासाठी कुठल्या पॉइंटला स्ट्रेस लावावे लागते, ऍट पॉइंट वाय. ओके, तर हा पॉइंट पण लिहूया. टू प्रोड्यूस वायर stress applied is equal to to produce wire, stress applied is equal to काय असणार आहे, yield stress. yield stress म्हणजे काय, त्या yield पॉइंटला असणारी स्ट्रेसची व्हॅल्यू, दॅट इज कॉल्ड एज yield stress. ओके. आणि हे कंटिन्युअस इन्क्रीज इन लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड एज यील्डिंग प्रोसेस. ओके. वायरची लेंथ कंटिन्युअसली वाढतच जाते, ते रॉडची लेंथ कंटिन्युअसली वाढतच राहते,
आपण फोर्स तर वाढवत नाही तरी देखील या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण इल्डिंग असं म्हणतो. त्याचे पण पाहिजे तर डेफिनेशन लिहूया. Yielding is continuous increase in length. Continuous increase in length without increasing force. Without increasing force. Next. आता yielding स्टॉप झाल्यानंतर ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट कुठला येतो दॅट इज अल्टिमेट स्ट्रेस म्हणूया आपण. अल्टिमेट स्ट्रेस दॅट इज पॉइंट यू. आता फर्दर आणखी पुढे आता स्ट्रेचिंग तर थांबलेलं आहे. आणखी स्ट्रेचिंग करायचं असेल तर आणखी काय करावं लागेल स्ट्रेस वाढवत न्यावं लागेल आणि स्ट्रेस वाढत जाऊन एका मॅक्सिमम व्हॅल्यूला पोहोचते आणि त्याच्यावर जातच नाही. ओके सो दिस इज द मॅक्सिमम स्ट्रेस. The maximum stress the material can sustain. Material can sustain is called as ultimate stress. Okay, ultimate stress. And finally the breaking point. Breaking point. आता ब्रेकिंग पॉइंटच्या वेळी काय होतंय बघा आपण यू पॉइंटला पोहोचलोय. मॅक्सिमम स्ट्रेसच्या व्हॅल्यूला गेलो की सडनली काय होतं तिथं नेकिंग चालू होतं. नेकिंग म्हणजे काय सडन डिक्रीज इन डायमीटर होतं. अँड फायनली द बॉडी ब्रेक्स ॲट पॉइंट बी. ओके when point U is reached, point U ला आपण पोहोचल्यानंतर when point U is reached, there is sudden decrease in diameter. Sudden decrease in diameter. Sudden decrease in diameter of rod or the wire, which is called as necking. Sudden decrease in diameter म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण नेकिंग प्रोसेस असं म्हणतो. Sudden decrease in diameter of the rod, which is called as necking, and finally rod breaks at breaking point. Okay, at breaking point, that is D. D point ला फायनली काय होणार आहे तो ब्रेक होणार आहे. सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाइल मटेरियल. ओके तर लक्षात आलं का बघा. पुन्हा एकदा जस्ट रिवाइज करतो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कशी आहे. Stress strain diagram is the stress on the y-axis and strain is on the x-axis. Okay, in the stress strain diagram, stress is on the y-axis and strain is on the x-axis. Okay, so in this diagram, to draw this diagram, force on the rod is gradually increased. Okay, and stress and strain are plotted on the y and x-axis. Okay, initially it is found that up to point P graph is a straight line. That is, stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. Okay, after point E, if stress is further increased up to point E, body behaves as a perfectly elastic body. Okay, that is, when stress is applied up to point E and removed, okay, body can completely regain original dimension. Means up to point E, there is no permanent deformation, and after point E, there is a permanent deformation. When stress is further increased at point Y, yielding starts. Okay, Y point ला काय होतं yielding चालू होतं. Yielding म्हणजे काय there is continuous increase in length of the rod without much increase in the stress. Finally yielding stops. To further stretch the wire, again stress is increased. Okay, yielding stop झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला वायर स्ट्रेच करण्यासाठी परत आपण स्ट्रेस वाढवतो. When stress is further increased, it reaches a maximum value, that is U,
विच इज कॉल्ड एज अल्टिमेट स्ट्रेस. त्याच्यापेक्षा जास्त स्ट्रेस ते मटेरियल सस्टेन करू शकत नाही, लक्षात घ्या. And when you reach the point Y, okay, suddenly there is a decrease in diameter of the rod at some point. जे रॉड मध्ये कुठेतरी काय होतं, सडनली डिक्रीज इन डायमीटर व्हायला चालू होतं अँड नेकिंग फॉर्म्स अँड फायनली काय होणार आहे, ऍट पॉइंट बी रॉड फायनली ब्रेक्स. ओके, सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ओके स्टुडंट्स. स्टुडंट्स, टेन्साईल टेस्ट कशी असते याचा व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा. तर हे जे मशीन आहे याला कॉल्ड एज, या मशीनला म्हटलं जातं अल्टिमेट टेन्साईल टेस्टिंग मशीन. ओके, टेन्साईल टेस्टिंग मशीन याला असं म्हटलं जातं. अँड दिस इज द रॉड विच इज युज्ड फॉर द टेन्साईल टेस्ट. ओके, त्याची लेंथ आहे आणि त्याचं डायमीटर देखील आहे. So this is the specimen to draw this stress strain diagram. आता हे दोन जॉज आहेत. ओके, या दोन जॉच्या मध्ये काय केलेलं असणार आहे, तो रॉड आपण काय करणार आहे, फिक्स करणार आहे त्या दोन जॉच्या मध्ये, लाईक दिस. आणि त्याचा लोड कंटिन्युअसली आपण काय करणार आहे, वाढवत नेणार आहे, इन्क्रीज करणार आहे. आणि लोड वाढवत नेल्यानंतर कशा प्रकारे त्याचं इलॉंगेशन होणार आहे, इल्डिंग कशा प्रकारे होणार हे तुम्हाला सगळे याच्यामध्ये दिसेल. मेजरमेंट साठी हे दोन्ही साइडने हे सेन्सर्स लावलेले आहेत. ओके, सो लेंथ मेजरमेंट साठी, इलॉंगेशन मेजरमेंट साठी ते दोन सेन्सर वर आणि खाली एक लावलेला आहे. आणि आता एक ग्राफ मध्ये तुम्हाला दिसेल की लोड वाढत जाईल तसं इलॉंगेशन कसं कसं वाढत जाणार आहे. इथं लेफ्ट हँड साइडला तुम्हाला फोर्स दिसतोय आणि पोझिशनच्या ठिकाणी तुम्हाला इलॉंगेशन दिसतंय. इलॉंगेशन you will find here that as force increases, elongation starts increasing. बघा, फोर्स वाढत निघालाय आणि इलॉंगेशन देखील वाढत निघालाय. इनिशियली द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन, एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईन ग्राफ दिसतोय बघा तुम्हाला. Force is continuously increasing, elongation is also increasing, and there is a exactly straight line. Okay, but it is up to a certain point P, which is called as proportional limit. So up to point P, stress strain diagram is a straight line. P point नंतर काय होते बघा, सडनली देर इज इन्क्रीज इन लेंथ व्हायला लागले. जे फोर्स वाढत नाही परंतु लेंथ मात्र वाढत निघाली, इलॉंगेशन मात्र कंटिन्युअसली वाढायला लागले. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलॉंगेशन. Okay, you can see the elongation 3 mm, 3.5 mm, 3.7 mm, 4 mm. So in this way, continuous elongation is there. Finally, yielding stops. Yielding stop होणार आणि परत तिथून पुढे काय होणार आहे, फर्दर स्ट्रेस वाढत वाढत जाणार आहे. ओके, आणि ते पुन्हा एका मॅक्सिमम पॉइंटला पोहोचणार. दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस. आता यू पॉइंटला पोहोचल्यानंतर तुम्ही व्यवस्थित जर ऑब्झर्व केला तर काय होणार आहे, त्या रॉडचा डायमीटर सडनली मध्ये कुठेतरी काय होतो, डिक्रीज व्हायला चालू होतो. दॅट इज कॉल्ड एज नेकिंग प्रोसेस. यू कॅन सी देअर. बघा, रॉडचा डायमीटर नेक लिहिले ना, त्या ठिकाणी हळूहळू कमी व्हायला लागलाय आता. अँड फायनली इट ब्रेक्स फ्रॉम दॅट पॉइंट. ओके, now it has broken. Suddenly it has broken. Okay.